प्रभु को दास भाव में आपण मान समस्त को ख्रीष्ट नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। ए सूचीकरण महोत्सव आमने अपना अपना को समीक्षा करुछु। मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आपण जेमिति आसीछंती सेमिति जानतु नहीं। जदि आपण जेमिति आसीछंती सेमिति जिबे किछि लाभ नहीं। एबे भी आपण मानकर अज्ञात सार रे आपण मानकर जीवन रे किछि पाप रही जाइथिबो जहा को आपण पाप बोली भाबू नथिबे कारण अन्य मान भी करूछंती आ आपण अनेक दिन रो करी आसीछंती तेणु सेटा आपण को पाप परी लागे नै। आपण देखिबे जदि गोटे बेंग को नै कि आपण ठंडा पानी रे पकाई देबे कौन हम बेंगटा ठंडा पानी रे पकाई देले केते खुशी रे सतना नहीं से आहुरी पहरी बुलुथबो मुंड काढुथबो आहुरी नहीं कि ठंडा पानी तक बहुत पसंद लागिबो कारण से पानी रे रुहे किंतु ताक जदि फुटा गरम पानी रे पकाई देबे कौन करिवो पकाइबा संगे संगे डिया मारी कुआडे पळेबो दुसिबो मध्य दुसिबो नहीं कारण से गरम पानी रही पार मरीज से किंतु सही बेंग को जदि आपण नहीं कि से ठंडा पानी रे बेंग को पकाई देबे आपण गैस चूल्हा अच्छी हैला ताको सिम रे बसाइबे से बेंग को दुई चारटा को छाड़ी देबे सेठी आ कोन करिवे ताको सिम रे रखिबे परे देखुथिबे बेंग कोन हबो टिके आराम रे थिबो तापर टिके पानी उसमें टिके छटपटिबो तापर से पानी से रहिबा पे अभ्यास हे जिवो तापर कोन हो जानि छंती सिझी की मरी जिवो एतो बाहरिबो नाही और से काहे कि ताकू देह सुआ ही जाइथिबो सेटा पाप जतले आपन को देह सुआ ही जाए मन रखि थांतु ता आपन को सर्वनाश करी की छाड़े सेटा एडिक्शन ता जन मद पीउछंती तांको सब चली गलानी हेले भी मद छाड़ी पारु स्वास्थ्य गला संपद गला परिवार गला कहीं से एडिक्टेड ही जाइछंती। तेणु परमेश्वर का आत्मा जतले आपन को किछि कुहंती सही समय आपन कोन करिवे मानि नेबे पाप आपन मानकर देह सुहान हो गोटे पद पढ़ा एब्री तार प्रथम अध्याय 9 पद हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9 धार्मिकता को प्रेम करियछ तुमे धार्मिकता को प्रेम करियछ ओ अधार्मिकता को घृणा करियछ अधार्मिकता को घृणा एटा धार्मिकता को प्रेम कले हेबो नाही कोन करबा अछि अधार्मिकता को घृणा मध्य करबा अछि। प्रभु मो तुमको भलो पाए बोली कहले हेबो नाही प्रभु जहाँ भल पाती नहीं थे आपन को घृणा मध्य करबा पड़िबो। तापर कोन लिखा अछि तेणु ईश्वर तुम्भर ईश्वर तुम्भर संगी मानक अपेक्षा तुम्भकु अधिक आनंद रूप तैल रे अभिषिक्त करियछंती। आनंद रूप तैल रे क्यों मन अभिषिक्त हेबे ए विषादर आत्मा आपन को ठर चली जीवो एटा रहिबो नाही गोटे आनंद रूप तैल रे प्रभु आपन अभिषेक करिवे जदि आपन कोन करिवे पवित्रतार दुईटी पार्श्व होची गोटे ईश्वर को प्रेम करिबा आ गोटे मंदता को घृणा करिबा। मोर प्रिय भाई भणी माने मु आपन मान को एथि पई कहूची कारण आगामी समय आउ भल समय नथिबो एखा तुमे धार्मिकता को प्रेम करियछ अधार्मिकता को घृणा घृणा एटा आपन को जीवन रे निहाती निहाती आसीबा दरकार। आपण एठी आज कांदी के पाप स्वीकार करिसंती एटु गला परे आपण सही जगह को पुनी फेरी जिबे सही ऑफिस को पुनी फेरी जिबे सही कलीग मान को मतरे जिबे अनेक लोक को एठु जिबा पई इच्छा लागु नै कहते सर काली के सरी जीव कि मन रखी था जगत एमती जगह आम रही इच्छा करतु ना
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଏଡଜଷ୍ଟ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଆସିକି ମତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ ପରେ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସଭାଟା ରଖାଯାଇଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ, ତାପରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କୋଉଠି ହେବ? ମେଘମାଳାରେ। ଆପଣ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯୋହନ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ, 1 John chapter 3 verse 2 and 3। हे ପ୍ରିୟମାନେ, हे ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ହେବା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ସେ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେବା। ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା, ହେବା, କାରଣ ସେ ଯେପରି କାରଣ ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବା। ସେହିପରି ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ହଁ, ଆଉ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି, ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିପରି ପବିତ୍ର? ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପବିତ୍ର କାହା ପରି ହେବେ? କୋଉ ପ୍ରଚାରକ ପରି ନୁହେଁ, କୋଉ ଦାସ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, କୋଉ ପାଳକ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ତା ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ସେ କରେ, ପବିତ୍ର କରେ କରେ। এটা ongoing processটা এটা। ସେତେ ଆମେ ଗାଉଛୁ, ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ତୋଳି ନିଅ ହାତେ, ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଡ଼ିଯିବେ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହଉଛି? ପବିତ୍ର ଆହୁରି ପବିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ। ଆମେ ଏଇଟା କହୁନାଉ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପାପ କାମ, ସେଇଟା ଆମେ କହୁନାଉ। ପାପର ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଗ ପାପ ଆମେ କେମିତି କରୁଥିଲୁ? ବାଇ ଚଏସ୍। କେମିତି ପାପ କରୁଥିଲୁ? ବାଇ ଚଏସ୍। ଏବେ କେମିତି ପାପ ହୁଏ? ବାଇ ଚାନ୍ସ। ବାଇ ଚାନ୍ସ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହେଇଯାଏ, କୋଉ କୋଉ ହେଇଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ରାଗି ଯାଉ, ଏଇଟା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସକାଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ନାଇଁ, ତୁମେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ସାରିଛ, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯିବାର ଏକା ବାକି ଅଛି। ବାଇବଲ ସେଇଟା କହୁନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ ସେମିନାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। ଏଇ ସେମିନାର ଅନ୍ୟମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗତକାଲି, ଫେଥ୍ ସେମିନାର ହଉଛି, ହିଲିଂ ସେମିନାର ହଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେମିନାର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂଚୀକରଣ ସେମିନାରଟା କାହିଁକି ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇ ସାରିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ଯେ 3ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପବିତ୍ରତା, ତାପରେ ଆରାଧନା, ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15:11 ଦେଖୁଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ରତା, ତାପରେ ଆରାଧନା, ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମର କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆଗ, ତାପରେ ଆରାଧନା, ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପବିତ୍ରତା, ସମୟ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ବୋଲିଲା ଭଳି। ନାଇଁ, ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଦରକାର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବିଷୟ ଦରକାର। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସବୁ ମିଟିଂରେ କୁହେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବିଷୟ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହୋଲିନେସ୍। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ? ଫରଗିଭନେସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟା
ହୋଲିନେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର କ୍ଷମା ହେଇଥିବ ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି। ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଟିଂର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟୋଜନର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି, ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ପିଆଜ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ଆଳୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ନଡ଼ିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଚିକେନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଡାକା ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି। ସକାଳୁ ବସିକି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ କିରାନୀ ଦୋକାନ ବାଲା ସାମାନ ଦେଲା ବେଳକୁ ବସିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାପ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ, ଏମିତିକା ଅବକାଶ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳରୁ ଆମେ ବସାଇଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ପଦ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ପର୍ବ 2 ପଦ, 1 Corinthians chapter 15 verse 2। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ, ହଁ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ନୁହେଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ। ପାଉଅଛ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଏଟା ଲାଇଫ ଟାଇମ ପ୍ରୋସେସ ଟା, ଏଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏଟା କ'ଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପ୍ରୋସେସ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାକୁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହେଉଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସତର୍କ ଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତିକା ଜୀବନ କାଟି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତିକା ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ, ପାଇଅଛ ନାହିଁ, ପାଉଅଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଫିଲିପିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଫିଲିପିଆନ୍ସ ଚାପ୍ଟର 3 verse 12। ଫିଲିପିୟ 2 ପର୍ବ ଚାପ୍ଟର 2 verse 12, 12 ପଦ। ଅତଏବ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ କଲା ପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। କେମିତି? ଭୟ ଆଉ କମ୍ପର ସହିତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲୁଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, କାଳେ ମୁଁ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଯିବି କି, କାଳେ ମୁଁ ଛଡ଼ା ଯିବି କି, ଏଇଟା ଥିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ କରିବ? ଭୟ ଆଉ କମ୍ପର ସହିତ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଏଇଟା ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 13 ପର୍ବ 11 ପଦ, ରୋମାନ୍ସ ଚାପ୍ଟର 13 verse 11। ପୁଣି ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ କ'ଣ ସନ୍ନିକଟ। ଲେଖାଯାଉଛି? ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। ଏଟା ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାଲିକି ତ ମିଟିଂ ସରିଯିବ, ଯେଉଁ ଆମ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୁମ୍ରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୁଁ ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛି, ମୁଁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ବାଇବଲ ପଢୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। କାଳେ ଆପଣ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ କି, କାଳେ ଆପଣ ଛଡ଼ା ଯିବେ କି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 27-28 ପଦ, ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 27-28 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ହିବ୍ରୁ ଚାପ୍ଟର 9 verse 27-28। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ,
ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ତାହା ଅଛି ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ହଁ, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥରେ ହୋଇ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ, ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବରଂ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ। ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ ଆମେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଉ ବା ତିନୋଟି କାଳରେ ପାଉ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେ ସବୁ ଏକାଥରକେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏ ଡାଉଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନଥାଉ କ୍ଷମା ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣ ଯୋଉ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ କି ନାହିଁ? ଆଜି କାନ୍ଦିଲୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲୁ, ଆହୁରି କାନ୍ଦିବାର କି ଦରକାର ଥିଲା? ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଡରଉଛୁ, ଡରିବା ଦରକାର ଆମେ, क्योंकि डर के आगे ଆପଣ ଡରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଡରିବା ଦରକାର। କାଳେ ମୁଁ ଛଡା ଯିବି କି, କାଳେ ମୁଁ ଉପେକ୍ଷିତ, ଏ ଡରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଡରେଇ ଡରେଇ କରି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିର୍ଭୟ ରଖି ନରକକୁ ଠେଲି ଦଉଛ। ଆମେ ଡରଉଛୁ। ଡର ଡର ଡରିବା ଦରକାର। ଆମେ କାଳେ ମୋଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? କାହିଁକି ଲେଖାଯାଉଛି ଏବେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ। ଏବେ କଣ ହବ? ପାପ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ଏଟା କହୁଛି ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ ସିନ୍। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ। ଏବେ ଆମେ ପାୱାର ଅଫ ସିନ୍ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ସିନ୍ ରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପାପ କରିଥିଲୁ ସେଗୁଡାକ ଆମର କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ହଉଛି ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ ସିନ୍। ଯେତେ ଆମ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପାପ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, କ୍ଷମା ମାଗିଲୁ, ଏରା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଲୁ? ଆମେ ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ। ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇ କରି ନାଚିକରି ମତେ ଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ତ ପାଇଗଲି ହୋ ପାଇଗଲି ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଯୀଶୁ ରାଜାକେ। ପାଇଗଲୁ? ମଦ ପିଉଛୁ ପରା, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛୁ, ବେବିଚାର ଅଛୁ, ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ, କୋଉଠି ପାଇଗଲୁ? ତୁ ହରେଇଛୁ। ପାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ହରଉଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଆମକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛନ୍ତି। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ହିବ୍ରୁ ଚାପ୍ଟର 10 verse 27-26 ରୁ ଆମେ ପଢି ଯିବା। ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବୋଲି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। କେହି ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣରେ ହତ ହୁଏ। ତେବେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି,
नियमर जो रक्त द्वारा से पवित्रीकृत होइथिला ताहाको सामान्य विषय बोली मने करूअछि ओ अनुग्रहदाता आत्मा को अवमानना करूअछि से केड़े अधिक गुरुतर दंडर योग्य न हेबो। तेणु आपण परीक्षण पाइला परे रक्षा पाइला परे आ स्वेच्छा पूर्वक पाप करिवे नहीं। मोर इच्छा मते इच्छा लगला मु कथा हेली, मते इच्छा लगला देखली, मते इच्छा लगला गली। माँ जदि कहबे एलो कहीं सेमती होछु, तू माँ हिचु माँ भलिया था, तू बेसी होछु। पुओ माने कौन कहउछंती बापा को मोर इच्छा, मोर इच्छा। मन रखि थांतु ए मोर इच्छा माने स्वर्ग को जिबे नहीं। जते कहछ मोर इच्छा मोर इच्छा मोर इच्छा एमान पे स्वर्ग इच्छा नहीं मन। कारण बाइबल कौन कहछि खोलिबा दरकार नहीं। माथ्यू 7 पर्व तार 21, 22, 23 कौन लिखा अछि, जो माने मोहर स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा साधन करंती से माने प्रवेश करिवे। स्वर्ग के माने प्रवेश करिवे। टीएलटी मीटिंग असले जिबे नहीं, जेएफएफ रे नहीं। कौन पितांकर इच्छा जे माने साधन करिवे से माने जिवे। तापर तळ को कोन लिखा जाउछि, प्रभु आमे कि आपन को नाम रे भूत छड़ैलु नहीं, भाववाणी कहिलु नहीं, नाना शक्तिर कार्य कलु नहीं। प्रभु कोन हे अधर्माचारी माने मो सम्मुखरु दूर हुओ, मु तुमको केबे हे जानि नाही। अधर्माचारी माने प्रवेश करि परिबे नहीं। तेणु मोर प्रिय भाई बनी माने आपण सावधान हेबे, सतर्क रहिबे। कारण परमेश्वर आपण को गोटे सुजोग देइछंती जीवन समीक्षा करिबा। तेणु आपण मान को जीवन जदि कोनोसी पाप हो जाए सांगे सांगे छाटी पिटी हिगर कांदेबार अछि, लुचाइबा को चेष्टा करिवे नहीं। कारण पाप लुचे नहीं, पाप लुचे नहीं। आपण को हिसाब देबा को पड़िबो, प्रभु को सामने ठिया हवा पड़िबो। कहार आगे प्रकाश पाए, कहार परे प्रकाश पाए। जदि जने लोक पाप करी करी मरी गला केही भी जानी नांती, विचार दिन ताटा जना पड़िबो। आपण पूरा काबा ही जिवे, हेलो ये एमिति का थिला, से एमिति थिले। हां से दिन सब प्रकाश पाइबो। गोटे दिन प्रभु रखिछंती आ से दिन आपण टोटाली एक्सपोज हे जिवे, टोटाली एक्सपोज हे जिवे। मन रखि थांत। मु मेसेज आरंभ करी नहीं, मेसेज आड़ को जीवी। मेसेज को जीवा पूर्व एटा मु कहउतिले आपन बेटा मोर मेसेज नुहे। किंतु आपण मान को कहीं के ए सैंक्टिफिकेशन सेमिनार आसीचंती, आपण ग्लोरिफिकेशन पे प्रिपेयर होचंती। पाप आपण को शरीर राजत्व न करू। आमे जते जण एठी बसिछु, आमे समस्त कोन पे प्रस्तुत होछु, प्रभु जीसु को आगमन पे प्रस्तुत होछु। किंतु प्रभु आमको रखिछंती जगत रे, आउ तांकर आगमन पर्यंत हमको रहिबा पई पड़िबो। मरिगलो ठीक अछि, जदि आमे मरो ना हूं हमको बंचिबा पई पड़िबो। हेले आमे केमती बंचिबार अछि, प्रभु आमान को गोटे सुजोग देइछंती। प्रभु को वाक्य रु आमाने ध्यान करिबा पई जिबा। जिखरियो 14 पर्व, जकरिया चैप्टर 14 verse 20 and 21। जिखरियो तार 14 पर्व 20 और 21 पद। से दिन सदा सदाप्रभु को उद्देश्य रे पवित्र, सदाप्रभु को उद्देश्य रे पवित्र एही कथा अश्वगणर घंटी रे लेखा एही हेबो। कथा अश्वगणर घंटी रे लेखा हबो। ओ सदाप्रभु को गृहर हांडी सबु, सदाप्रभु को गृहर हांडी सबु यज्ञवेदी सम्मुखस्थ पात्र सबुर तुल्य हेबो। तुल्य हेबो। हां जेरूसालेमर जेरूसालेमर ओ जिहुदार हांडी सबु हां सन्याधिपति सदाप्रभु को उद्देश्य रे पवित्र हेबो। हां आउ यज्ञकारी समस्ते आसी हाँ। सेही हांडी मध्यरु नेई तहिरे पाक करिवे। पुणी से दिन सन्याधिपति सदाप्रभु को गृह रे किणानिय कौनसी लोक आउ नथिबो। माने परमेश्वर को गृह रे से दिन कौनसी अविश्वासी रहिबे नहीं, से दिन आउ नहीं। प्रभु कौन चाहते, आमे सदा प्रभु को उद्देश्य रे पवित्र हो।
କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର? ଅନ୍ୟ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସଦା ଇଂଲିଶ କହୁଛି ହୋଲିନେସ୍ unto the Lord, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର। କୋଉଠି କୋଉଠି ପବିତ୍ର ଲେଖାଯାଉଛି? ଅଶ୍ପଗଣର ଘଣ୍ଟିରେ। ଅଶ୍ପଗଣର ଘଣ୍ଟିରେ। ଅଶ୍ପ କୋଉଠି ଥାଏ? ବାହାରେ ଥାଏ। ଅଶ୍ପ କୋଉଠି ଥାଏ? ଘର ଭିତରେ ଥାଏ, ବେଡରୁମରେ ଥାଏ, କିଚେନରେ ଥାଏ, କୋଉଠି ଥାଏ? ବାହାରେ ଥାଏ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତୁମର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଆପଣ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିଏ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କିଏ କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ବାହାରେ ପବିତ୍ର ରହିବେ। ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଜଗତର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା। ଜଗତରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର, ସେ ବାଇବଲର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ ମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉଠି ପବିତ୍ର ହେବେ? ଅଶ୍ପଗଣର ଘଣ୍ଟିରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରେ। ଆପଣ ଯୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ପବିତ୍ର ହେବେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଝିଅ ମାନେ ତମର 10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବେ, ତମେ ଜଣେ ଏକା ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବ। ସେଠି କିଏ କିଛି କଲେ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଟୋ ଧରି ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚଲେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଟିଂ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଚିଟିଂ ବି କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହବାର ଅଛି? ଆପଣ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ କଲେଜକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ବାହାରେ ଯିବେ, ସେଇଠି ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସେଇଠି ସେଇଠି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବାହାରେ ପବିତ୍ର ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଏ ପବିତ୍ର ରହି ହେବ। ଯୋସେଫ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ସେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ପାପ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଟା ମୋ ଦେହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନାଇଁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଯୋଉଠି ପାପ କଲେ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଠି କେହି ଥାନ୍ତେ କି? କେହି ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କଲେ? ସେ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ପାପ କଲେ, ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ଥିଲେ କି? କେହି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ବାହାରେ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? ବାହାରେ ଆସିଲା। ଯୋସେଫଙ୍କର କଥା ବି ବାହାରେ ଆସିଲା, ଦାଉଦଙ୍କ କଥା ବି ବାହାରେ ଆସିଲା। ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି। ଯିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ କଥା ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, କରିପାରନ୍ତି। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କନ୍ଦନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଘାଟା ଶୁଖିଯିବ, ଦାଗଟା ରହିଯିବ, ଦାଗଟା ରହିଯିବ। ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗଲା ପରେ ବାକ୍ୟ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆସି ଯେତେ ଡିଆଡି କରୁଥିବେ, ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣିଛୁ ଆକୁ ଡବଲ ସିମ୍, ଏଟା ତାକୁ ଜାଣିଛୁ କହିବେ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ କଣ କଲେ? ଆପଣ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଖାଇଦେଲେ ବି କିଛି ହବ, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ବାହାର କର ରାଜା, ତୁମେ ତ ଦାନିଏଲକୁ ବାହାର କରିଥିଲ। ଦାନିଏଲ ପରା ବଞ୍ଚିଲେ, ସିଂହ ଗାତରୁ ବାହାରିବ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଯାଇକି ଗାତରେ ପଡୁଛୁ। ଆମକୁ କଣ, ଆମକୁ କି ଗାତରେ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଲରେଡି ଆମେ ଗାତରେ ପଡିକରି ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦାନିଏଲ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଝିଅମାନେ କାଇସରିଆରେ ଫିଲିପ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 4ଟା ଝିଅ। ଜଣେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ 5 ଭଉଣୀ କି 6 ଭଉଣୀ। ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆସି, କେତେ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି?
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ, ଜଣେ ପାଲକଙ୍କର 6ଟା ଝିଅ, ଆଉ 6 ଜଣ ଝିଅ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 5 ଜଣ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଟିକେ ଠିଆ ହବ କି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ, ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହଁ ପ୍ଲିଜ, ଆଉ ଜଣେ, ଭେରି ଗୁଡ। ଏମାନେ 5 ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ 5 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ 5 ଜଣ ଯାକ TLT ରେ ରେଗୁଲାର ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 2ଟା ଝିଅ ହେଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ପାଳକଙ୍କର 6ଟା ଝିଅ, ଆଉ 6 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ବସ୍ତ୍ର ମା ମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ଫିଲିପଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ଫିଲିପ ମଧ୍ୟ କାଇସରିଆରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ବହୁତ ପାପ ଅଛି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବି ନାହିଁ, କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଭେନ କାଇସରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲିପଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ହେଲ୍ପ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ହେଲ୍ପ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଜଣେ ଯଦି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ମୁଁ ଭାଟିକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଣିବି ନାହିଁ, ପିଇବା ସାଙ୍ଗ ମିଶିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ, ବୋଲେ ପିଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଲ ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ପୁଡ଼ିଆ ବି ଖାଆନ୍ତି, ପୁଡ଼ିଆ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ କେବେ ଖାଉଥିଲ, ଛାଡ଼ିଛ, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦାନ୍ତକୁ ପୁରା ପଲିସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦରକାର ଅଛି, କାରଣ ମୋର ଜୀବନ ବଦଳିଥିଲେ ମୋର ଦାନ୍ତ ବି ବଦଳିବାର ଅଛି। କହୁଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲ, ଗଲା ପରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବ। ଲେଟ୍ ପିପୁଲ ନୋ, ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଝିଅ ମାନେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଝିଅଟା ମିଟିଂକୁ ଯାଇକରି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣ କେତେ ସଂଘର୍ଷରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାହିଁ? କେତେ ଟେନସନ ଥିଲା। ତୁ କେମିତି ଯିବୁ, ଏକଲା କେମିତି ଯିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, କଣ କରିବୁ, କେମିତି କରିବୁ, ପଇସା ନାହିଁ, ଅମକ ନାହିଁ, ଢମକ ନାହିଁ। ଏତେ ସଂଘର୍ଷରେ ମା ମାନେ ବି, ଝିଅ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆସିକରି କି ଲାଭ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚୀକରଣ ଜୀବନ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଳିଆ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଳି କରୁଛି। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଲାଇଟ ନଥିବ, ତା ଘରେ ଲାଇଟ ଥିବ, ସେ କଣ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ବି ଲାଇଟ, ତାର ବି ଲାଇଟ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ଗାଁ ସାରା ଅନ୍ଧାର, ବଡ ବଡ ଘର ଅଛି, ମେଢ ଘର ଅଛି। ମିଟିଂ ସରିଲା, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଜଣେ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ବି ଏମିତି ନଥିଲା, ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ସେ ଲୋକ ଟର୍ଚ ମାରିବାର ନେଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ବାହାରେ କାର ଘରେ ଲାଇଟ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି? ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଲଗାଉନ? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଲାଇଟ ଲଗାଇଲେ ସେ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ ଲଗାଉ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମର ଘର ଲାଇଟ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି, ଇଭେନ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ମିଶିବେ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଶିବେ, ଆପଣ କହିବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳିଛି, ତାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଛି, ତାର ଚାଲିଚଳନ ବଦଳିଛି, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ କୋଉଠି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଅସ୍ପଗଣର ଘଣ୍ଟିରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ସ୍ପଟରେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ହାଣ୍ଡି, ମାନେ ଏଇଟା କଣଟା? ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବୁଝାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ବୁଝାଏ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ। ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଧରୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଦଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଠି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ହେଲା,
ତାପରେ ଆକୁ ହେଲା ଏବେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଡେଉଁଛି, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଡେଇଁବ ନା ନାଇଁ? ଡେଇଁବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଡେଇଁବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ମିଶିବ ସେ ବି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ହାତ ରଖିବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଦରକାର। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। କୋଉଠି? ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫରେ। ଆରାଧନା ମାନେ 4ଟା ଗୀତ ଗାଇବାଟା ନାହିଁ, ମୋର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବାଟା ହଉଛି ଆରାଧନା। ଶରୀରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏ ଫୋନ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମତେ। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଡେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଛୁଇଁବା କଥା ନାହିଁ, ଦେଖିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଆପଣ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫରେ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଜେରୁସାଲେମ ଓ ଜିହୁଦାର ହାଣ୍ଡି ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି? ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଲାଇଫକୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣ ପବିତ୍ର କୋଉଠି ହେବେ? 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ହେବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ, ଆପଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ, ବାହାରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରହିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ରହିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ମୋର ଘରେ ତ ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ ସତର୍କ ଥିବେ, ଚାକିରୀ ଜାଗାରେ ସତର୍କ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆସିଲେ କ'ଣ? ରିଲାକ୍ସ। କ'ଣ କହିବେ? ବିନ୍ଦାସ। କ'ଣ? ବିନ୍ଦାସ ଆମେ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। କ'ଣ? ବିନ୍ଦାସ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଦାସ ଅଟୁ। ସେ ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବାପା ମା କୁଆଡେ ଗଲେ, ହଉ ଯାଅ, ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଯାଅ। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେଠି ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଆସିଛୁ। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ବାପା ମାକୁ ଡରିବେ, ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକା ଭଲ ଥିବେ, ବାପା ମା ନଥିଲେ କ'ଣ ବି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରିବେ, ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, କେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସକାଳରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। 2 Corinthians 7 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ, 2 Corinthians chapter 7 verse 1। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁ? ଶୁଚି କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଚିକରଣ ରଖାଯାଇଛି। କ'ଣ କରୁ? ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନ କଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପବିତ୍ରତାରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବୁ, ସିଦ୍ଧ ହେବୁ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପବିତ୍ରତା ଦରକାର। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଅଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକରି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସିଆଡେ କିବୋର୍ଡ ବାଲା ଟିକ ଟିକ କରୁଥିବ, ସେ ପେଡ ବାଲା ଟିକ 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 କରି ବଜାଉଥିବ। ତାମାନେ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାଜା ଶୁଣି ଶୁଣି କରି ଆସିବେ ନାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ 2000 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଠି ଏକା ଅଛନ୍ତି।
କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବଟ ଗଛରେ ଥାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପୋଖରୀରେ ନଥାନ୍ତି, ହୁଡ଼ାରେ ନଥାନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାରେ ନଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତି? ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକରି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ମାଲିକ ହେଇଯାଇଛୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ରବିବାର ଦିନ ଖାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯା। କାହିଁକି? ଆପଣ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗୀତକୁ ଆମକୁ ସୁଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଜବ ମେ ପୁକାରୁ ତୁ ଦୌଡ଼ ଆତା ହେ। କ'ଣ ମାନେ? ଇଏ ଯେବେ ଡାକିବ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଡାକୁଛି, ମତେ ଡାକୁଛି, ସୁଜିତା ଡାକୁଛି, ବବିତା ଡାକୁଛି, ସରୋଜ ଡାକୁଛି, ମନୋଜ ଡାକୁଛି, ସୁଶାନ୍ତ ଡାକୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି। जब मैं पुकारू तो दौड़ आता है, किंतु याकू पुकारला बेलू किधर किधर पलि था। तेणु आप गीत गाइबा समय सतर्क हेबे। सुंदर स्वर अच्छी, मधुर लगुच, किंतु ता बिब्लिकल कि नहीं। पवित्र आत्मा मंदिर। प्रिय भाई भौणी माने पवित्र आत्मा से कौन पे अच्छी? आपन को मुद्रांकित कर रखिए पवित्र आत्मा रे। माने आपन शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा मुद्रांकित होबार अछि, जति तुरी बाजिबा समय आपन शरीर रूपांतरित हेई पारिबो। सेइत पे लिखा जाउछि, पढिबे टिके एफिसियन तार 4 पर्व 30 पद, एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 13। आउ ईश्वरंक जो पवित्र आत्मांक द्वारा तुम्भे माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइअछो, ताहांकु दुख दियो नाही। समस्त प्रकार कटु कौन करो? ताहांकु दुख दियो, ताहांकु दुख दियो नाही, ताहांकु दुख दियो नाही। कारण पवित्र आत्मा कौन करिसंती? एफिसियन 4 पर्व 30 पद रे आपन को मुद्रांकित, मंडल विश्वास को मुद्रांकित कर आपन से मुद्रा भांगिबा पे चेष्टा करंतु। पवित्र आत्मांकर नियंत्रण रहंतु। बेले बेले आपन पथ हुड़ीबा समय पछाड़ू डाकर आसीबो ना नहीं? आसीबो। आपन वीडियो देखला बेलू पवित्र आत्मा कहबे नाही एटा देखबार नाही, आमे ताकू दबाई देबो। आउ काको देख हंसला बेलू पवित्र आत्मा कहबे नहीं, ठीक नहीं। जन को मु पचारली, ए तुम्हें प्रेम रे कहीं पड़ी छ? से कौन कहूँ? आज्ञा अविश्वासी प्रेम रे पड़ी नहीं, मु विश्वासी को प्रेम करुछि। आपण विश्वासी को प्रेम करंतु कि अविश्वासी को प्रेम करंतु, विवाह पूर्व जो प्रेम करा जाए ताको पाप बोली कहा जाए। अनेक लोग कौन करती? कि हीरो मान को भल पाती, कि क्रिकेटर भल पाती, और केता कोन प्रभु को दास मान को भल पाती। से भल पाइबाटा कौन? भितरे गोटे भिन्न प्रकार डिजायरटा थिबो, ताको देखबा पे इच्छा, देखले पूरा खाबा खाबा, न देखले दुख ज्वर पळे आसबो। गोटे गाँव में जाइए, जन कह आज्ञा सबू खाइबे ना, आज्ञा खाइबाटा टिके बलाइबे, आम खाइबू। आमर एरियाटा मु कहली ए छुटा खाई मने भात अच्छी, तरकारी अच्छी, मांस अच्छी, सेटा तुम्हें खाओ, एटा मोर खाद्य नहीं। आज्ञा आपण बल खाइलाटा खाइले आशीर्वाद देबो, के कहला? कोठी लेखा है सेटा? हाँ से खाइबा पे टर्नआउट रे मु खाइबी, आज मु खाइबी, मु खाइबी, मु खाइबी। प्रथम दिन मु जानी नहीं, खाई देली, मत आज्ञा सबू खाई देले कि? आज्ञा मु कह तुम तो खाइबा पे देलो, तेणु मु खाइले सबू खाईदेले कौन? नहीं, सेटा प्रॉब्लम, सेटा प्रॉब्लम। के जनकर मोबाइल रे फोटो गुड़ाक थिबो अछि ना नहीं? कि फोटो माने काटा जूम करी देखुचंती, सेटा प्रॉब्लम। साइड रे जो स्त्री थिबो ताटा जूम करबे नहीं, घोड़ा मुआ मने काटा जूम करबे, से साइड रे जे थिबो नहीं कि ताटा जूम करी, सेटा पाप। हस नहीं, आ परे सेटा हेबार नहीं, आ परे सेटा नहीं। ताकर फोटो को काढ़ी देखुथिबु देखुथिबु, से प्रभु को दास हेले मते सेटा पाप। कारण भितरे गोटे भिन्न प्रकार डिजायरटा डेभलप हेई जाउछि। मु कहिबा पई चाहे, सतर्क कराउछि।
ସତର୍କ କରାଉଛି। କାରଣ ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼େଇ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏଇଟା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ, ଆମର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପୁଣି ଆମର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର। ଘରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ସମୟରେ କେମିତି ରୁହନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଜଗତରେ ଆମର କିଛି କାମ ଅଛି କି? କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସତ ନା ନାହିଁ? ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛୁ, ସେ କଲେଜରେ ଅଛୁ, ସେ ଗାଁରେ ଅଛୁ, ସେ ସାହିରେ ଅଛୁ, ସେ ଅଫିସରେ ଅଛୁ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛୁ, ସେ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ। କଣ ପାଇଁ ଅଛୁ? ସେଇଟା ମୁଁ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ ବୋଲି। To demonstrate that we can live holy in this wicked world. ଏ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ, ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ, ଏ ଅସାଧୁ ଜଗତରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଟୋ ନେଇକି, ସେଠି ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିବେ, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ହଉଥିବେ, ଆପଣ ସେଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଅଟୋ ତ ଚଲାଉଥିବେ, ସେ ମିରରକୁ ସେଟ୍ କରୁଥିବେ, ବସିଲା ଲୋକ ଦେଖି କରି, ସେମାନେ ସେ କରନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଯୋସେଫ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଝିଅମାନେ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଯିବେ, ସେ କହିବ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କାଲି କେମିତି ଆସିଲେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି, ଆପଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନର୍ସ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଟିଚର ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ ଏଇଠି ନାହିଁ, ଏଇଠି ତ ଗୀତ ଗାଇବୁ, ନାଚ କରିବୁ, କାନ୍ଦିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଗଲା ପରେ କଣ କରିବୁ? ଆଜି ଦିନ ସାରା ଉପବାସରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ, ଏଟା ବାହାରେ ଗଲା ପରେ ରିପିଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ, ଗାଁକୁ କିଏ ଯିବେ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ବିଷୟକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ ବସି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ ମିଶି ପାରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦାନିଏଲ କହିଲା ନାଇଁ, ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୋର ଏତେ ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବୁ? ନାଇଁ, नो मीन्स नो। ଆମର ନ କେମିତି ଥିବ? ହଁ ଭଳିଆ ଥିବ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମାନେ ଥାଳି ଉପରେ ହାତ ରଖ, ନାଇଁ ବୋଲିବାଟା। ଏଠି ହାତ ରଖ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପିସ୍ ପକାବେ ଦେଖୁଥିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାମାନେ ଏଟା ହଁ। ଏଇଟା ଝିଅ ମାନେ ତୁମକୁ କିଏ ପ୍ରପୋଜ କରିବ କଥା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏଟା କଣ? ଏଟା ତାର ପାଟି ଗୋଟେ କହୁଛି, ତାର ମୁହଁ ଗୋଟେ।
এইটা প্রবলেম নাই দৃঢ়তার সহিত কুহতু নাই। যুবা ঝিও মানে আমার নিজের সম্পত্তি কোন আছে? পবিত্রতা ছড়া আমার কি সম্পত্তি আছে কি? কিছু নাই। পবিত্রতা ছড়া কিছু নাই আমার সম্পত্তি। ଆଉ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣ এই ଅଶୁଚି ଜଗତରେ, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ରହିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ହୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି? ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ସୂଚୀକରଣ ହେଇଛୁ? ସୂଚୀକରଣ ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଏତେ ଲୋକ ତ ସୂଚୀ ହେଲେ ଚାଲ ପଳେଇବା ବୋଲି ନାଇଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଗୋଟେ ସାଧୁତାର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ। ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ କରପ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଅନେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, এইଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଏଠି କେହି ଅନେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ କରପ୍ଟେଡ୍ ଅଟନ୍ତି। କରପ୍ଟେଡ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଥିବେ ସେମାନେ। ଯୋଉଠି ଯିବେ କିଛି ଘପଲା କରିଦେଇଥିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି। ଅନେଷ୍ଟ ରହିବା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଲୁକ ତାର 3 ପର୍ବ 12-14, ଲୁକ 3:12-14। କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ନିରୂପିତ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଦାୟ କର ନାହିଁ। ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଳରେ କି ଛଳରେ କାହାରି ଧନ ହରଣ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବେତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଅ। ହଁ, ଏଇଟା ଏଠି ଲୋକ ଉପୁରିରେ ଚଳନ୍ତି। କ'ଣ? ଉପୁରି ଦରମାକୁ ହାତ ଲଗାଇବେନି। ସେମିତି ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବାର ଅଛି? ଅନେଷ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ବେତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି। ବେତନରେ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ କହୁଥିଲେ, ଅଙ୍କଲ ମୋର ଅଫିସ କାମରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଆସେ ଅଫିସରୁ, ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋର ସୁପିରିୟର ମାନେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଏସବୁ ତୁମେ ଉଠେଇ ଦଉନ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ରଖିଛ? ସେ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ତ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଅସାଧୁ କାମ କରି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ସାଧୁତାର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଉଛୁ, ସେତିକି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ? ଖାଇବା ପାଇଁ କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ। ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅସାଧୁ ଜଗତରେ, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ସାଧୁ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତିକା ଜଗତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଗୋଟେ ସାଧୁ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଏଠି କେହି ଚାରିଆଡ଼େ କରପ୍ଟେଡ୍। ଦେଖିବେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରପ୍ଟେଡ୍ ଅଫିସର ଥିବ ଆକା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଦେଖିବେ ଏ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ST SC ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତୁମେମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହବ, ଆମ ପିଲା ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ମୂଳରୁ ରଖା ଦିଆଯିବନି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋର ପିଲା ଗଧଟା, ବୁଝୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରି କୁଟକୁଟା ମାରି ପକାଉଥିବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ସେ ଦିଦି ଏକା ମାର୍କ ଦଉନଥିବେ, ସେ ସାର୍ ଏକା ମାର୍କ ତାକୁ ଦଉନଥିବେ, ତାକୁ ଆଗରୁ ଏକା କାଟି ଦଉଥିବେ ସେମାନେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୋକାନ ଅଛି, କିରାଣୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ନୀତିକୁ ଠିକ କରିବେ। ଯିବେ ନୀତିକୁ ଠିକ କରିବେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ଚିକେନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲି। ଗୋଟେ କିଲୋ ଚିକେନ କିଣିଲାରୁ ସେ ଗୋଟେ କିଲୋ ଚିକେନ ଦେଲା, ଆଉ 4-5ଟା ପିସ୍ ବି ପକାଇଦେଲା। ଆପଣ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ତ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଣିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଚିକେନ ଆଣିଲି, ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ନୀତି ରଖିଛନ୍ତି।
से तुलला बेलू 750 ग्राम से कहले निरंजन देख आनीच के मोर मुंड खराब मु कहले आंटी से निक्तिटा तो एपटे पळे आसला 4टा पीस भी पकाइथिला से नहीं कि फेरे दियो गली ताकू कहली कौन दीच 750 ग्राम आज्ञा आपण आगे तुली नाई नाई से जा पाई नेली नहीं कि से भी घरे तुलुचंती से मते हाथ जोड़ी कहला सार दया करी आपण आम दुकान को आसंतु नाई एटा हमर व्यवसाय एटा व्यवसाय मुझे तो ब्रह्मपुर सेवा करूली पूरा पतला थी कुआड़े निश्वास नौली मत भी जना ना से पतला मुझी हेले मो स्त्री मैरेज से पूरा मोटा अच्छा हेले मुझे मेचे बारसी ना नाई आम साही रे गाईर क्षीर बिक्री हुए मिल्क बिक्री हुए मुझे जन कहली टे खांटी क्षीर दब खांटीटा दब 30 टका लिटर थी मुझे कहली 40 टका देवी खांटीटा देव से कहला खांटी माने कौन से कहला पानी न मिसलाटा से कहला मत कौन बोली कहला तू 60 टका देले मत पानी मिसाइबी मु कारण सेटा मोर सेमितिका जगत रे आपण वास करूछंती सेठी कौन करबा अछि आपण सेठी ऑनेस्ट रहबार अछि भुकुआ बोली कहबे लोक माने साधु लोक मान को कौन भाबुछंती बोकाटा बोली भाबुछंती प्रिय भाई भौणी माने आमे कौन करबा अछि मु जते सेवा कार्य करूथाए ब्रह्मपुर रे मोर भलो मोबाइल नथिला मुटा आपण मान को 20 वर्ष तलर कथा कहूची 20 वर्ष 24 वर्ष तलर कथा कहूची मते भलो मोबाइल भी नथिला से ऑफिस मोबाइल से ऑफिस फोन रे कथा बार्ता होतिली और से समय मोबाइल फोन बहुत दाम थिला और नोकिया कंपनी रो मोबाइल गुडा आसे बहुत भलो मोबाइल आसुथिला तारे कैमरा भी थिला एते दामी काम मु प्रार्थना करली प्रभु गोटे दियो राजा गोटे भल फोनटा गोटे दियो पाउची 3000 टंका 3000 ना 1800 टंका दरमा पाउची फोन पे प्रार्थना करूची एंती प्रार्थना करू करू कोन ला दिने मु पोस्ट ऑफिस को जाईची हैला खलिकट कॉलेज साइड रे पोस्ट ऑफिस ता अछि से पोस्ट ऑफिस मु लेटर पोस्ट करबा को जाईची पोस्ट करी आसला को सेठी टेबल रे बढ़िया फोनटा रखाईची केही नांती देखली किए नहीं खाली देखली केमती करबे जना भी नहीं मोर तो काम सरी गला मु कौन करबी बोली कि से जो पोस्ट मास्टर थिला ताको नेगी देली सार के गोटे फोनटा छाड़ी की पळै छंती आपण आसले ताको देई देबे से मते भन करी अनैला ब्रह्मपुर रे बोकाटा गोटे कोटरो आसला बोलला बोले पूरा सेंती जे अनैला गोटे दुनिया नंबर 1 बोकाटा एटा बोली से मोर आगरे एका गोटे चिपिला कुडा गोटे ता माने कोन स्विच ऑफ कला एबे जानी परछ ना पूरा चिपि देला पूरा बंद हेला रखि दे हो सर आसले देई देबी ता पर कोन हेला वर्षा आरंभ हे गला मु जाई पारु नै से गेट पाखरे ठिया आइछि जणे लोक बाइक रे पूरा धड़पड़ी आसी कर दौड़ी मो मोबाइल थिला कुआडे गला बोली करे से पोस्ट मास्टर मते अनैछि मते देखुछि ताकू देखुछि जदी मु न थांती बोले से खाई दी थांदा सेटा मते अनैला भल करी ताकू अनैला मु से पोस्ट मास्टर भल कर अनैला रु सेठी थिला तो सार काडी के देई छथि नियम एटा समयटा प्रिय भाई भौणी माने आपण को एमिति गुडे सुजोग मिलिबो भूल काम करिबा पई आपण करिवे नाही आ गोटे कथा मोर कथा कहिबा पई चाहे एप्पल किनिबा को जाइथिली एप्पलटा ब्रह्मपुर टिके सस्ता थाए हला 200 टका किलो थिला से समय बहुत भलो एप्पलटा मु कहिली ताको कमाइबो नाही से कहूँ इच्छा हेले नियो नहले ना सकाल सकाल मुंड बथा करो ना मुझे हो ठीक अच्छे हाफ किलो दियो हाफ किलो देली 100 टंका देली 100 टंका देला से मते 400 टंका देछि से भाबिला कोन मु 500 टंका देछि बोली कि 400 देला मु धरली आ ताको कहली भाई कोन एटा बोला ए विचार करो नाही मु देई सालिन से तुमे जाओ आगुरु देवा पूर्व कहली आउरी मते विरक्त करने चलो मुझे भाई कौन कहली पूरा चलो कहली चलो नहीं
ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି ତୁମେ ମତେ 400 ଫେରେଇଛ। ସେ ଦୋକାନରୁ ବାହାରେ ଡିଆ ମାରିଲା ସେ, ଆଉ ମତେ ଧରି ପକେଇଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୋର ଲାଭ ସବୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଦୁଇଟା ଏପୁଲ ନିଅ ବୋଲି ଦଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଏପୁଲ ତ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏପୁଲ କଣ ତ 400 ଟଙ୍କା ଧରି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ସୂଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିଥିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ଅସୂଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆସିକରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଟିଂ କରୁଥିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଆଉ ଯେ ପାପ କରିଥିବେ ଆହୁରି ଆସି କାନ୍ଦୁଥିବେ। ନାଇଁ, ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଆହୁରି ହବ ନାହିଁ। এটা দ্বিতীয় বিষয়। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆପଣ ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖିବେ। ଜଣେ କାମ ନ କରି ଦରମା ନେଉଥିବେ, ସେମିତିକା ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛୁ? ରେପଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛୁ। ହେଲେ ରେପଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 3 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ସେକେଣ୍ଡ ଥେସଲୋନିକିଆନ୍ ଚାପ୍ଟର 3 verse 10। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ, ଯେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ସେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ। ଏମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିବେ, କାମ ଧାମ ଛାଡିକିରି ବସି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ବିଲକୁ ଯାଉନାହିଁ, କିଏ ଅଫିସକୁ ଯାଉନାହିଁ, କିଏ କାମକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ତମର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ, କୋଟି ବନ୍ଧନ ଥାଉ। କାମ କରୁଥିବାର ଅଛି, ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଛୋଟ କାମ ବଡ କାମ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ସେ ହୋମଗାର୍ଡର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି, ୱାଚମ୍ୟାନର ଡ୍ରେସଟା। ମତେ ଦେଖି କହୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା। ସେ କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି ସାର୍, ଏ ଗେଟଟା ମୁଁ ଜଗି ଥାଉଛି। ପଚାରିଲି, ସେଠିକାର ଝିଅଟା, ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଝିଅ, ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରୁଥିବେ। ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଏଲୋ ତତେ କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ କିଲୋ, ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ସେ କଣ ବୋଲି କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସାର୍, ଆଉ ଏଇ କାମ କରି ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ବି ଚଳଉଛି। ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ପଢାଉଛି ଏଠି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି BA ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଦିନ ବେଳା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସୁଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଯେପରି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା? ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିବେ ଯିବୁ ବୋଲିକରି, ଆକାଶକୁ ଅନେଇ କରି ନାଇଁ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ହେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଳସ ଦାସ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଅଳସୁଆ ନଥିବେ, ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଅଳିଆ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଅଳିଆ ଗୋଟଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢିଲା ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ସେ ନାଳ ସଫା କରୁଛି, ଅଳିଆ କାଢୁଛି, ସବୁ କାଢୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କେତେ ଦଉଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା 14,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍। 14,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, +2 ନା କଣ ମୁଁ ପଢିଛି ସାର୍, ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ଏଇଟା ତ 11ଟା ସରିଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଚଳାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ? କଚରା ବାଲା। କି ବାଲା? କଚରା ବାଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଫାଇ ବାଲା। କଚରା ବାଲା କିଏ? ଆମେ। କଚରା ବାଲା କିଏ? ଆମେ। ରାସ୍ତା ଘାଟ ଅଳିଆ ପକାଇବ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ପାରଲା କେମିତି ଯାଏ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଜାଣିବି ଏଟା ସେ ରାସ୍ତା ବୋଲି। ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଅଳିଆଟା ସବୁବେଳେ ଥାଉଛି। ସେ ଅଳିଆକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଟା ତାଙ୍କର ଘର ଯିବା ରାସ୍ତା।
ସେଇଠୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ହଉଛୁ କଚରା ବାଲା, ସେମାନେ ସଫାଇ ବାଲା। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଳଖିଆ କିଣିବା ପାଇଁ, ଏବେ ବି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଜଳଖିଆ କିଣିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଅଟା କାମ କରେ। ସେ ପୁଅଟା ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲା, ବାସନ ମାଜୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା, କାରଣ ମୋର ଭଏସଟା ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଭଏସ୍। କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ବୋଲେ କାହାର? ମୋର। ହେଲା, ଯେତେ ନିଦରେ ଥିଲେ ବି ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ସେମିତିକା ଶବ୍ଦ ମୋର। ମୁଁ କହିଲି ଇଡଲି ଦେଲ, ଆଉ ଟିକେ ପୁରୀ ଦିଅ, ଆଉ ଦୋସା ଦିଅ। ସେ ପିଲା ଭିତରୁ ଧାଇଁକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ତ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ବାବୁ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛ? ସେ କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ସୁନାବେଡ଼ରୁ ଆସୁଛି ସାର୍। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ସାର୍ ବାସନ ମାଜୁଛି ସାର୍, ଏ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି। କେତେବେଳେ ଆସୁଛ? ନାଇଁ ସାର୍ ସକାଳ 4ଟାରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଲାଇନ ବସ୍ ଗୁଡାକ ଜୟପୁର ଆସୁଛି ନା, ସେଇ ବସରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସକାଳ 4ଟାରେ। ଆଉ ଏଠି ବାସନ ମାଜୁଛି ସାର୍, ଜଳଖିଆ ଫଳିକା ଖାଇ ଦଉଛି ସାର୍, 10,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍, 10,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ମତେ। ତାପରେ ମୁଁ 11ଟାରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଅଛି, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆସୁଛି ସାର୍। ସାର୍ ଦୟାକରି ଆଜିର ବିଲ୍ଟା ମୁଁ ଦେବି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ କିଛି ଦେଇନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଡେଲି ଶୁଣୁଛି ସାର୍, ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ବୋଲିକି ସେ ମୋର ବିଲ୍ ନେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେ କାଉଣ୍ଟରରେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କଲା। ମୁଁ ଘରେ ଆସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ, ତମେ ପଇସା ନଦି ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଇସା ନଦି କାହିଁକି ଆସିବି? ସେ ପୁଅଟା ବାଧ୍ୟ କଲା, କହିଲା ସାର୍ ଦୟା କରିବେ ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ କହିଦେବ ଆଜିର ପଇସା ମୁଁ ଦେବି। ମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହୋଟେଲରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେମିତି କରି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କରେ, ଏ ଠକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟିଚର ମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ହେଇଛି? ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଗ ଭଳିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟିଚର ଆଉ ବେଶୀ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନର୍ସ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନର୍ସ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ଏ ମିଟିଂରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି, ଜୟପୁର ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ରାଜୀବ ସାର୍ଙ୍କର ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜୁମ୍ରେ ବସୁନୁ ସାର୍, ଆମେ ଲାଇଭରେ ଦେଖିଥାଉଛୁ, ଆମେ ଆସିପାରିବୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ଆସ, ପଶାଇବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଥିବି, ତମେ ପଶାଇବେ, ଆସ କି ନା। ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନହେଲେ ଏଠି ଆହୁରି ଜାଗା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନର୍ସ ଗୁଡାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡାକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ ପାଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଡିକାଲରେ କାମ କରୁଥିଲ ନା, ତମର କାମରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଏତେ ପରିଷ୍କାର କାମ କରୁଛ, ଏତେ ସଫା କାମ କରୁଛ। ଏଠି ନର୍ସ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପଚାରୁଥିବେ ସେ ଦିଦି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୋଲି, କାହିଁକି ସେ ଦିଦି ଠାରୁ ଏ ଦିଦି ଅଲଗାଟା। ମୋ ମା ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମୋ ମାଙ୍କୁ। ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନର୍ସ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଇଆଡେ ମୋର ମା ମରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ସେଲେନ୍ ଲଗାଇଛି, ମ୍ୟାଡମ ଟିକେ ଆସି କାଢନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ହଁ ଆସିବା ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନର୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରେଡି କରି ସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ପେପର ରେଡି କରିଥିଲେ, ସେଟା ନେଇ ଜଏନ୍ କଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ଲୋକ ଭିତରେ ଫରକ। ଆପଣ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କାମ କରିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦରକାର। କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କ 6 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ, ମାର୍କ ଚାପ୍ଟର 6 verse 3, ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ଏ ନୁହେଁ, କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ, ଏ କି ମରିୟମର ପୁଅ, ଏ କି ମରିୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଜାକୁବ, ହଁ ଯୋଶୀ, ହଁ ଜିହୁଦା ଓ ସିମୋନର ଭାଇ ନୁହେଁ? ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ, ମାନେ ନାଜରିତରେ ଅନେକ ବଢେଇ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଢେଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୀଶୁ କଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବଢେଇ ଥିଲେ।
ଏ କି ସେହି ବଢ଼େଇ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେବାର ଅଛି। ହଁ, ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଏ କି ସେହି ବଢ଼େଇ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ପବିତ୍ର ଜୀବନଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ, ଏ କି ସେହି ବଢ଼େଇ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 7 ପର୍ବ, ସେ ମାର୍କ 7 ପର୍ବ ତାର 37, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେ କରିଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରିଅଛନ୍ତି। କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଲା ପରେ ଅନ୍ତର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ୍ ୱାର୍କର ଥିଲେ। କ'ଣ ୱାର୍କର? ଉଡ୍ ୱାର୍କର। 3 ବର୍ଷ ୱାଣ୍ଡର ୱାର୍କର ଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ କ'ଣ ଥିଲେ? ଉଡ୍ ୱାର୍କର। ବଢ଼େଇ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ଯାକ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଦିଟା ଯାକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମଲାବେଳେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ। ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣ ବି ଯୋଉଦିନ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବେ, ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମକୁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବି। ଆଜି ସମର୍ପିତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସକାଳରୁ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୋର ସମ୍ବାଦ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଶେଷରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିକି, ଆମେ ଜଗତରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ଏଇଟା ଭରସାହୀନ ଜଗତ ଅଟେ, ଗୋଟେ ହୋପଲେସ୍ ସୋସାଇଟି, ଗୋଟେ ହୋପଲେସ୍ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇଠି ଆମେ ଭରସାରେ ରହିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଭରସାହୀନ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି? ଗୋଟେ ଭରସା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏଇଠି କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଚାକିରିର ଭରସା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଭରସା ନାହିଁ, ସରକାରର ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠି କାହାର ଭରସା ନାହିଁ। ଏମିତି ଭରସାହୀନ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମର ଭରସା ଅଟେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବ, ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ନିତ ହେବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୂଚୀକରଣ ଚାଲିଛି। ତମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? এই ଭରସାହୀନ ଜଗତରେ ଆମେ ଭରସାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଭରସା କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରେ। ଏ ସଂସାର କୋଉଠି ଭରସା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କୋଉଠି ଭରସା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ? ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରଭୁରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଭରସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭରସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭରସାହୀନ ଜଗତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମର ଭରସା ଅଛି। ଗୋଟେ ହୋପଲେସ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋପରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭରସାର ଲୋକ ଅଟୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଜଗତରେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଏ ଜଗତ ପାପରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି। ଏ ଜଗତ କେମିତିକା ଜଗତ? ଗୋଟେ ସିନ୍ ଟକ୍ସିକ ସୋସାଇଟି। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯିବେ କେବଳ ପାପ 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 ହିଁ ପାପ, ପବିତ୍ରତା କୋଉଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଜି ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି କାମ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ସାହିରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବସ୍ତିରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ବା ଚାକିରି କରୁଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବି। ସେଇଠି 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 ମୁଁ ଭରସାରେ ରହିବି। ସେଇଠି ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ପ୍ରଭୁ। ସେଇଠି ଏ ଯୌନ ପିପାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୁବାମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥାଉଛନ୍ତି।
कौन कहउछंती आमे केबेरु परस्पर को भल पाउछु आमे दुई जन परस्पर को बाहायबा पई चाहूछु बाहायबा पई चाहूछंती बोल कोन संपर्क रखिबे बाइबल कौन कहउछि एब्री 13 पर्व 4 पदरे विवाह समस्त को मध्यरे आदरणीय हो आ एई दिन मान करे विवाहर पवित्रता हम हरई सारिछु पवित्रता हरई सारिछु पवित्रता नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे एही विषय गुडाक प्रभु मान को आज कहिबा पई चाहंती भरोसा किछि नहीं मु गोटी गोटी विषय आपण कहिबा पई चाहे प्रभु काहे के रखिचंती ए अपवित्र जगत रे पवित्र जीवन काटिबा पई काहे के रखिचंती ए असाधु जगत रे ए दुर्नीतिग्रस्त जगत रे आमे साधु जीवन काटिबा पई प्रभु काहे के रखिचंती ए अलसुआ लोक माने काम न करी दरमा खाइबा को इच्छा करचंती और मेडिकल रे देखबे नर्स मन बसी गपुथिबे स्कूल रे देखबे टीचर मान बसी गपुथिबे ऑफिस को जिबे से मान बसी गपुथिबे अपन बैंक रे जिबे पैसा हमर पैसा रखिचंती देबा पई कष्ट लंच ब्रेक हेई गल्ला टी ब्रेक अच्छी उठिक जी टिके रुह मु जाउछि बाथरूम जाइक बाथरूम रे बस्ती बसे आसीबो नै से याडे लाइन रे 10 लोक थिबे हम देखो एमिति काम करंती लोक मान काम न करी दरमा नेबा पई चाहंती परिश्रम न करी नेबा पई चाहंती सेही जगह रे आपण परिश्रम करंतु कारण आपणकर परिश्रमर फल परिश्रमर पुरस्कार प्रभु आपण को देबा पई जाउछंती तो आपण को प्रमोशन ही न पारे किंतु आपण पुरस्कार स्वर्ग रे पाइबे पुरस्कार पाइबे आपण को परिश्रम रो फल आउरी के नहीं जाउथिबो आपण को डीन नहीं जाउथिबो आपण को सुपीरियर नहीं जाउथिबो आपण को बॉस नहीं जाउथिबो किंतु पुरस्कार ले से अंशी हेबो नहीं से पुरस्कार आपण का पाइबे फिर आपण अनुष्ठान रे काम करछथि क्रिश्चियन अनुष्ठान रे आपण रिपोर्ट लिखले से साडे रिपोर्ट लिखुचंदी से चलीथिबो सेटा किंतु आपण परिश्रमी हुअन्तु कठिन परिश्रमी हुअन्तु मोर प्रिय भाई भौणी माने पुणी मैं आपण मानक कहूଥିଲି जे एठी एमितिका गोटे जगत रे मैं बास करूछु जोठी लोक माने कठिन परिश्रमी न होई पैसा पाइबा पई चाहंती आ एठी हमें जो बास करूछु एठी किछि भरोसा नहीं हमें भरोसा रे रहिबा दरकार एठी शांति नहीं हमें शांति रे रहिबा दरकार और जौन प्रदूषित समाज रे हमें पवित्र जीवन काटिबा दरकार एपरी भाबरे हमें जीवन काटिबा आगामी समय सेठी पाई प्रभु हमको रखिछंती सेठी पाई रखिछंती असंत माने प्रार्थना करिबा पई जीवा समस्ते चक्षु बंद करिबा समस्ते यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड समस्ते प्रार्थना करिबा एठू गला परे एठू गला परे एठू बाहरिला परे ए भ्रष्ट जगत रे ए मंद जगत रे ए कलुषित जगत रे आपण गोटे पवित्र जीवन काटिबार अछि गोटे साक्ष्यमय जीवन काटिबार अछि जो माने से परि चाहूछंती एठू गला परे मोर कॉलेज रे मु प्रभु को पई साक्षी हेबी मोर ऑफिस से मु प्रभु को पई साक्षी हेबी मु जो डिपार्टमेंट रे काम करछि मु साक्षी हेबी मोर व्यवसाय रे मु विश्वस्त हेबी मोर पारिवारिक जीवन रे मु विश्वस्त हेबी मु पवित्र जीवन काटिबी मु जे कोनोसी स्थान रे थाए ना काहे कि सेठी मु पवित्र जीवन काटिबी सेठ में प्रभु मते रखिचंती दिने मु पापी थिली पापर थिली प्रभु मते परिक्षण कले आज मते से सूची करिसथि पुनी थरे कोन पाई साक्षी हेबा पाई जे माने प्रभु मु तुम पाई साक्षी ही बंचीबी बोली चाहूछथि आपण कॉलेज को जिबे हॉस्टल को जिबे ट्यूटोरियल को जिबे विभिन्न स्थान को जिबे सेठी आपण प्रभु को पाई साक्षी हेबार अछि